परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर शब्दे अवतार साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन ते पवित्र निगी हजूरी विच जुड़ बैठे महान सतसंगी जनों, आप जी वडभागे हो जो कि नितां प्रति दी तरह अज भी सामां वेले दे दीवानां विच जुड़ बैठ के साहिबां दे पावन दरबार विच सुभाएमान हो के सतगुरां दी रबी बाणी नूं सुनन दा आप जी नूं इह सुभाग मौका प्राप्त होया। लड़ीवार जो दीवान चल रहे ने, पहला प्रकाश पुरब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं समर्पित आद बीड़ दे संबंध विच आपां गुरमत विचारां कर रहे हां। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी का की योगदान आदि बीड़ दे विच रहा, उसकी सांझ आपां कीती। गुरु अंगद साहिब जी का की योगदान रहा, सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी का की योगदान रहा। अज का चौथा दिहाड़ा है ते चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पातशाह जी की पावन बाणी तो ते उन्हां दे इतिहास तो आपां जाणीए कि सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी की की देन आदि ग्रंथ विच रही है, तां कि साडी आउण वाली जनरेशन नूं आउण वालियां पीढ़ियां नूं ये पता लग सके कि जो आदि ग्रंथ तैयार होया उस दे विच सारे गुरु साहिबान दा सहयोग सी। आओ गुरदेव पातशाह तो लईए आग्या। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश करते ने, कहन लगे जिवें दे अजकल मौसम चल रहे ने, सतगुरु गुरु रामदास पातशाह कहते ने इस तरह के मौसम जे होवे फिर भी जिस सिख दे अंदर गुरु प्रति शरधा है, गुरु प्रति विश्वास है ते अकीदा है, कहन लगे कि वो सिख जिहड़ा झक्खड़ झांगी मीह वरसै भी गुर देखण जाई। कहन लगे जे झक्खड़ होवे हनेरी आवे, कहन लगे कहंदे ने झक्खड़ हनेरियां नूं चीरदा होया उन्हां दी परवाह ना करदा होया फिर भी जिहड़ा गुरु का सिख जिहड़ा है वो गुरु के दर्शन करन वास्ते जाउंदा है, इत्थे ही बस नहीं। कहण लगे समुंद सागर होवै अत खारा गुरसिख लांग गुर पै जाए। ये है एक प्यार, ये है एक तड़फ गुरु प्रति। आओ असी भी गुरु प्रति शरधा ते विश्वास लियाइए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच जिथे तन करके बैठे हाँ उत्थे आपां सुरत करके भी बैठीए, मन करके भी बैठीए। मालिक अगे अरदास करिए, सतगुरु सुरत दा टिका मन ते इकाग्रता बख्शो। आप संगतां ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कृपा करन, गुरमत दियां विचारां आप करा लैण, दिओ असीस। दासड़े बल्लों बुलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी चौथे पातशाह गुरु रामदास पातशाह जी गुरु अमरदास जी की शरण विच तकरीबन जो इतिहासकार उम्र लिखते ने, आरबला लिखते ने, उन्हां दी वो 7 साल तो लैके ते 10 साल के दरम्यान लिखते ने जदों वो बाबा अमरदास जी के संपर्क विच आए ने।
ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਠੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1534 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜੇ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇਠੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਤੀ ਪੋਤਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਨੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਸਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਵੇਖਿਓ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਜੇ। ਸਹਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਛੋਕੜ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਤਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ
ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ, ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਆਜੀਵਕਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੇਠਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇਠਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਛੱਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦੈ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵਦੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਰਹਿਰਾਸ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
सिद्ध गोष्ठ दे विच सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो तिस आगे रहरास हमारी। उस रहरास के अर्थ ने बेनती। सो गुर चेले रहरास की नानक सलामत थीमदा। गुरु ने अज गुरु नानक ने अपने चेले नू रहरास कर दी, नमस्कार कर दी। नानक सलामत थीमदा, सलामती विच। ये नहीं कि ज्योति जोत समान तो उपरंत अज गुरु ने अपने चेले नू जींदे जी स्वीकार कर लिया, अपनी सलामती विच कीता ते सह टिक्का दितोस जीवदा। हुण इहदे कई वीर पाठ करते ने, सह टिक्का दितोस जीवदा। पाओ गुरगद्दी दा टिक्का दिता, पाओ जिहड़ी गुरु साहब कोल पोथी सी, गुरु साहब कोल जिहड़ी पोथी सी, गुरु साहब दी अपनी बाणी जिहड़ी कलैक्ट उन्होंने भगतां दी बाणी कीती सी, वो सारी दी सारी पोथी गुरु अंगद साहब दे हवाले कर दित्ती। पर कई वीर इस दा टकसाली वीर पाठ करते हैं, सह टिका दितोस, टिका दितोस। वो टिका नूं लमका दिंदे ने, पाओ गुरगद्दी उत्ते टिका दिता। मैं अर्ज करदे दोवें ही पाठ ठीक ने। गुरगद्दी दा टिका देना, गुरगद्दी दा जिम्मेवार बनाना, गुरगद्दी उत्ते टिका देना ते आप परिक्रमा करके अंगद नूं नमस्कार कर देनी, ये इक्को ही गल है। पाओ गुरु अंगद साहब दे पोथियां हवाले होईयां। गुरु अंगद साहब ने भी जदों गुरगद्दी दा टिक्का बाबा गुरु अमरदास नूं दिता, उस वेले बाबा गुरु अमरदास जी दे झोली विच ये गुरबाणी आई। जदों गोविंदवाल साहब, सिख कौन है निकटवर्ती? भाई जेठा। आपां इत्थे विचार करके आए ना, भाई जेठा सिख है, बहुत निकटवर्ती है। ते इधर बाबा गुरु अमरदास कोल पोथी साहब है, अपनी बाणी है, आपां कल सुनी है। उधर हिंदुस्तान के तख्त ते भी जिहड़ा हिंदुस्तान का बादशाह बने, सम्राट बने, वो कदे गुरु नानक साहब के टाइम बाबर सी, हिमायू आया, वो तो बाद फिर जिहड़ा अकबर आ गया। हुण अकबर जदों हिंदुस्तान के तख्त ते बैठदा है ते जिन्हां नूं करारी सट वजी सी, जिन्हों ये कदे कहा सी कि जनेऊ तो मैं पावांगा पर तेरे कोल दया ते संतोख दा है ते लिया। जिन्हां नूं करारी सट वजी सी पखंडवात दी, जादू टूणे जंतर मंत्रां दी, धागे तवीज दी, वो सारे कट्ठे होके, होर भी मुसलमान काजी मौलवी कट्ठे होके अकबर दे दरबार विच पेश हो गए। कहन लगे मैनू पता लगे है गुरु नानक दी गद्दी दा वारिस गोविंदवाल साहब है, उहदा प्रचार बहुत वड्डे पद्धर ते फैल रहा है। कहन लगे वो एक ग्रंथ भी तैयार कर रहे हैं, वो एक ग्रंथ भी तैयार कर रहे हैं। ते तुहानू सच दसीए, उस ग्रंथ दे विच, उस ग्रंथ दे विच जिहड़ा है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस ग्रंथ दे विच हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये गल जिहड़ी है उदों अकबर बादशाह कोल शिकायत के रूप में पहुंची। अकबर बादशाह कोल शिकायत की। अकबर बादशाह ने सुनेहा भेज दिता धन गुरु अमरदास पातशाह नूं। कहण लगे सानू ये पता लगे है जिहड़ी पोथी साहब तुसी तैयार कर रहे हो, जिहड़ा ग्रंथ तुसी तैयार कर रहे हो, इहदे विच जिहड़ा कुछ शिकायतां इस संबंध विच आईयां ने, कुछ शिकायतां इस संबंध विच आईयां ने। कहण लगे उन्हां शिकायतां दी निवृत्ति वास्ते असीं चाहुंदे आ, असीं चाहुंदे आ कि तुसी जां ते आप आओ जां अपना कोई निकटवर्ती सिख भेजो। हुण ख्याल करना, इत्थों एक बहुत वड्डी गल जिहड़ी आ निकल के आएगी। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने बेझिझक हो के भाई जेठे नूं कहा, जेठिया ये बाणी दी पोथी संभाल ते जाके अकबर दी निश्चा करा के आ। हुण मैं पहलां तां उन्हां इतिहासकारां नूं जरा ठणका के पुछना चाहुंदा कि जिन्हां ने ये लिखिया है कि जिहड़ा जेठा है वो भाई जेठा जिहदे माता पिता अकाल चलाना कर गए, उन्होंने एक दिन भी ये स्कूल गया नहीं विखाउंदे, एक दिन भी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखिया। अजे अगे चल के अर्ज सुनोगे ना तो भाई जेठा 30 रागां विच बाणी लिखदा है गुरु रामदास पातशाह बन के।
मैं कहना कमाल का सिस्टम है कि ਜਿਹੜੇ इतिहासकार ने वो किवें अख बंद करके एक पासे तो यह लिख रहे हैं भाई जेठे ने गुरु रामदास बनन तो बाद 30 रागां च बाणी उच्चारण कर दी, दूजे पासे ये लिख रहे हैं अकबर बादशाह की निशा कराने वास्ते जेठा जाता है तो उस जेठ नूं एक दिन भी ये स्कूल विच नहीं पढ़न वास्ते भेजते, कहते ने जेठा घुंगणियां वेचदा रहा। ऐसा नहीं है। जे गुरु नानक साहब दुनियावी विद्या सीखण वास्ते उस्ताद धारण करते हैं, फिर जे गुरु अंगद साहब आपां सुण आए हैं, मैं दोबारा इतिहास रिपीट नहीं कर रहा, जे गुरु अंगद साहब खंडूर साहब विच गुरमुखी विद्या दा गुरमुखी लिपि नूं प्रचारण वास्ते विद्यालय शुरू कर रहे हैं, कि बाबा अमरदास जी ने एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिता सी? बिल्कुल नहीं। बाबा गुरु अमरदास पातशाह नूं तोरिया है, तो गुरु नानक दे घर की तो मर्यादा ही सी, घर घर अंदर धर्मसाल। हुण धर्मसाल का अर्थ की करोगे? जिथे धर्म पढ़ाया जाता है, जिथे धर्म की एजुकेशन दी जाती है, जिमें पाठशाला जिथे पाठ सिखाया जाता है, जिथे विद्या दी जाती है। सो भाई जेठा जी नूं चुनिया गया। क्यों? क्योंकि भाई जेठा जी जिहड़े ने वो सिੱਖੀ विच प्रवीण ने। भाई जेठा जी गुरबाणी की विद्या जिहड़ा है वो बाबा गुरु अमरदास के चरणों चों प्राप्त कर चुके हैं। भाई जेठा जी निरझिझक होके सतगुरु वालों लगाई हुई सेवा नूं निभाउंदे होए जिहड़ा वो लाहौर पहुँचे ने, अकबर के दरबार विच पेश हो गए ने। अकबर ने अज दरबार सजाया है, अकबर ने सद्दा दिता काजी साहब नूं, अकबर ने सद्दा दिता मौलवियां नूं, अकबर ने सद्दा दिता अज ब्राह्मणां नूं। ते चेते रखना कि सब तो जिहड़ा अकबर की जड़ विच वड़िया बैठा सी ना ब्राह्मण, ये सी बीरबल। ते बीरबल का नाम जिहड़ा सी ना वो सी महेश दास। ये महेश दास जदों गुरु अर्जन साहब की शहीदी का अगे चल के कारण बनता है। गुरु अर्जन साहब की शहीदी विच प्रिथी चंद, बीरबल ते चंदू इन्हां दा हत्थ सब तो अगे आउंदा है। सानू नहीं पता लगता कि अज RSS कित्थे तक पहुंची हुई है। साडे रसाले आउंदे ने, उन्हां रसालियां नूं डाक घरां तो घर तक नहीं पहुँचाया जाता, वो रसाले उत्थे ही दब के रह जाते हैं। कारण कि साडे सिख उन्हां नौकरियां च अगे नहीं वधे। जे किते अंदर खाते ये गल्लां असीं विचार लईए ना, सोच लईए बरीकी नाल कि किवें प्रचार नूं रोकिया जा रहा, ये बहुत वड्डियां गल्लां ने। सो इहने जिहड़ी चोट कीती ना, वो बहुत वड्डी चोट कीती, और इहदे विच ये शामिल सी। ये भी उत्थे बैठा सी, सारियां नूं सद लिया। भाई जेठे दे अगे एक सवाल आया। अकबर बादशाह ने कहा तुहानूं धन गुरु अमरदास पातशाह ने भेजिया? कहण लगे हाँ। बाणी की पोथी लिआए हो जिहड़ी तैयार कर रहे हो? कहण के बिल्कुल ले आया, बिल्कुल लैके आया। कहण लगे फिर तुसीं ये दसो भी इन्हां सारियां दा, काजियां दा, इन्हां मौलवियां दा, इन्हां पंडितां दा एक शंका जे, ये कहंदे ने तुसीं साडे धर्म खिलाफ बड़ा लिखदे हो। कहण लगे हाँ जी, चलो काजी जी तुसीं आप ही दसो तुहाडा की शंका जे। ये वही बाणी है कि आदि ग्रंथ बारे किवें शंके पैदा होए, किवें होंद विच आया, आप अगे चल के गल करांगे। काजी बोले, कहण लगे बादशाह सलामत, मैनू ये पता लग्या इन्हां दी बाणी विच मुहम्मद साहब दे विरुद्ध बहुत कुछ लिखिया है। इन्हां दी बाणी विच मैनू ये पता लग्या इस्लाम दे खिलाफ बहुत कुछ लिखिया है। इन्हां दी बाणी विच अल्लाह ताला दे खिलाफ बहुत कुछ लिखिया है। बादशाह अकबर कहन लगा जेठा जी जरा पढ़ के सुनाओ की लिखिया है। भाई जेठा जी कहते ने हाँ मैं पढ़ के सुनाना है। उस वेले सानू चेते रखना चाहिए जिहड़ी ये बाणी की पोथी तीजे पातशाह तक है, ये कबीर साहब की भी बाणी शामिल है, ये नामदेव जी की भी बाणी शामिल है, ये रविदास जी की भी बाणी शामिल है, ये गुरु नानक गुरु अंगद साहब की बाणी शामिल सी। भाई जेठे ने बाणी पढ़ी, विद्या विच बड़ा प्रवीण सी, बड़ा सियाणा सी। भाई जेठा कहंदा साडी बाणी विच एक गल लिखी है, अल्लाह एक मसीत वसत है। बड़े खुश होए, बड़े खुश होए भी कमाल कर दिता। बाणी विच ये लिखे है भी अल्लाह एक मसीत वसत है। सारे दरबार विच खुश छा गई।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ, ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਵਲ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠਣਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇਠਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅਵਲ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਰਬਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਦੇਹੋਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸਹੀ ਸੇਵਿਆ ਦੇਹੋਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹੁਣ ਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ? ਜੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਦਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਅਸਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਦਰਾਂ ਦਰੀਆਂ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ। ਪੂਜਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੀਠਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ। ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੀਠਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੀ ਏ ਇਹ ਪਾਂਡੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਠਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੀਠਲ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਐ ਮੂਰਖੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਦੇ ਕਾ ਕਿਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੈ ਕੇ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗੜੀ ਤੋੜੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਦੇ ਗਾਂ ਸੀ,
ਲੋਧੇ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਢੋਲੇ ਵੱਲ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਿਆ ਮਾਰਿਆ ਥਾ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠੁਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੂਰਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਮਕ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਸੋਵੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੋਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੇਹੋਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਦੇਹੋਰਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਦੇਹੋਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦੇਹੋਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ के झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुत खाने। कहणगे तो मेरा खुदा जानता है कि वो काबा सी या बुत खाने सी। मैं कहना सदके जाइए गुरु अर्जन साहब तो, वारने जाइए गुरु अर्जन साहब तो कि जिथे भगत बेणी जी वर्गे इस ग्रंथ साहब दे विच उन्होंने मौजूद कर दिते। जात दे ब्राह्मण ने पर वो बाणी रख रहे हैं। भगत बेणी जी जात दे ब्राह्मण ने, उन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज। बाबा फरीद जी जेड़े मुसलमान ने, वो जेड़े पंजे वक्तां दी नवाज की गल करते हैं, पर वो ये गल करते हैं भी दिल तो नवाज गुजारो। ये नहीं कि जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। अद्धी जात बिरादरी, अद्धी दुनिया कबीर नू मुसलमान मनती है, अद्धी हिंदू मनती है। मैं सांझी जी गल करा, कबीर वर्गा बंदा ये कहता है हो हज काबे जाए था, आगे मिलया खुदाए साई मुँह पे लड़ पिया तो खुद फरमाई गायब तेनू किने के इधर आने वास्ते, तेनू ये पता नहीं रब कित्थे वसदा है, तेनू पता होना चाहिए।
ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 400 ਸਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ तमाम ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਝ ਕੇ ਅਕਬਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੱਪੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਠਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅੰਤਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੁੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਭਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਲਿਖੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦ ਹੈ। ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ,
जिन्ने गुरुआं दी बाणी अज तक मौजूद सी, वो बाणी दी पोथी भाई जेठे दी झोली पाओ गुरु रामदास दी झोली पा दी। ते ये कलम जेड़े बोल ने ये बाबा सुंदर जी ने कहे कि रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, रामदास नूं तिलक दिता गया। सोडियां दी कुल विचों जो रामदास सी, कादा तिलक दिता गया? हल्दी ते चौलां दा नहीं, गुर शब्द सच निशान जियो। ये जो आद बीड़ के उपलक्ष विच आप जी प्रोग्राम मना रहे हो, ये चौथे जामे विच आद बीड़ की पोथी जिहड़ी है ये बाबा गुरु रामदास पातशाह की झोली विच आ गई। ये शब्द गुरु रामदास पातशाह को मौजूद हो गया। गुर इतिहास आप जी ने सुन लिया, टावें टावें इतिहासकारों ने जिक्र किया, ये पोथियां बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी कोल रह गई सन। पर इसे बाणी दे राही इको तुक स्पष्ट कर दिंदी है, कोई कर बखीली निवै नाही, सो सतगुर आण निभाया। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। जेड़ा मोहन ते मोरी जेड़ा है ना, वो जे वो गुरु रामदास दे सन्मुख नहीं सी हो रहे, वो बाबा गुरु अमरदास ने अपने सामने रामदास दे पैरी पा दिते। अपने सामने गुरगद्दी दा जेड़ा टिक्का पाओ गुर शब्द जेड़ा वो रामदास पातशाह की झोली विच पा दिता। ते इत्थे असीं कह दिंदे भी पोथियां जड़ियां बाबा मोहन जी कोल चलियां गईयां, वो गोविंदवाल चला गया, चुबारे ते चढ़ गया। जदों आद बीड़ तैयार करनी सी ते गुरु अर्जन साहब उहदे मगर दौड़े। ये ते कहानी स्वादली ते बड़ी है, पर असी बाबा मोहन जी नूं ऊंचा चुक रहे हैं। तो फिर मैं दोहरा के कह देवां कि उस भाई जेठे नूं असी अपनी जिम्मेवारी तो अवेसला समझ रहे हैं, जेड़ा जेठा अपने भैन ते भरावां दी जिम्मेवारी तो अवेसला नहीं सी। जेड़ा जेठा कदे 10 साल की उम्र विच अनाथ होया सी, ते ओ जेठा अपने रिजक किरत विरत नूं जेड़ा बाखूबी निभा रहा है, कि वो बाणी दी पोथी नहीं संभाल सकिया? ਆਪਾਂ गुरु रामदास के जीवन वाल नहीं वेखते। अज के इतिहासकार एकदम जेड़ा बाबा मोहन ते बाबा मोरी जी वाल चले जाते हैं। नहीं, जे आप ये कथा कहानियां कवांगे तो असी भाई जेठे नूं जिम्मेवारी तो जेड़ा रोक रहे हैं। गुरु रामदास पातशाह के रूप में सामने आए, गोविंदवाल तो अमृतसर आए। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने 700 अकबरी रुपया 700 अकबरी रुपया तुंग पिंड की जमीन लई सी, जिहदा नां रखा गया चक रामदास। ते चक रामदास का नाम बाद विच बाबा गुरु रामदास पिता जी ने इस एक रमणीक थां वेख के इत्थे एक तलाब पुटाया ते उस तलाब का नाम मुड़ के अमृतसर सरोवर पिया। उस अमृतसर सरोवर विच फिर गुरु अर्जन साहब ने हरमंदर साहब तैयार किया। ये इतिहासिक नुकता इत्थों तक सी कि ये अमृतसर जेड़ा ताल गुरु रामदास पातशाह जी ने बनवाया। इसे नुकते तो आप आद बीड़ वाल कल वधांगे। गुरु रामदास पातशाह जी गुरबाणी प्रति भावना की है? सतगुरु गुरबाणी नूं साडे विच प्रचारण वास्ते गुरदेव पातशाह अज दे पावन शब्द राही की कह रहे ने, आप चंद मिनटां विच व्याख्या करिए। सतगुरु कहंदे ने, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी। कहते ने सारे पूजन वास्ते आउंदे ने, मुबारक है, सानू आना भी चाहिए गुरु घर विच। पर कहते ने सारे हरि दी उत्तम बाणी महान बाणी गाउंदे ने। सतगुरु पातशाह जी की जिहड़ी बाणी है उहनूं गा रहे ने। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह आप कह रहे ने, वाकई ये बाणी बड़ी महान है। सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मूँहों कढ़ाए। भाई ये बाणी तुर दरगाहों तो आई हुई बाणी है, इनू हरी करता आप मूँहों कढ़ा रहा है, ये उहदी बख्शिश है, ये बड़ी महान बाणी है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। कहणगे ये सत दा स्वरूप है, ये गुरबाणी है भाई। कहणगे इनू उत्तम बाणी नू गाया करो, पर नाल ही गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै। इनू पवै पढ़ लेने आ। पावै दा अर्थ है सतगुरु कहने थां विच पांदा है, कबूल करदा है, उन्हां दा गाया होया सुनिया होया थाए विच पैंदा है। कहणगे जिन सतगुरु की आग्या सत सत
ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਭੌਜਲ ਤੀਰਥ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਰ ਤਿਨ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤੋ। ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਨ ਜਨੋ ਜਾਨੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਦਾ ਹੈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਸੋਈ ਹਰ ਮਿਲਸੀ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਉਹ ਹਰ ਭਾਨੀ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੇ ਭਾਈ ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹਰ ਭਾਨੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਥਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਜੇਠੇ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ 8 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਵਾਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਗ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗਾਏ। 30 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗਾਏ, ਪਰ 11 ਰਾਗ ਵੱਖਰੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਪਾਓ 19 ਤੇ 11 30 ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਗ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ 5 ਰਾਗ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 5 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਾਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।